हाय पिला माने वेलकम टू माय चैनल प्रज्ञा स्टडी जोन। पिला माने आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बहिर पंचम नंबर पाठ तार नाम होउछि दलपति पद तुमको साजे। तार समस्त क्वेश्चन आंसर को देखिबा। देखो एठी लिखिछि आस कथा हेबा। एठी एक नंबर लिखिछि कपत राजंकर केउ विशेष गुण गुड़िक तुमको भल लागिला। उत्तर लिखि नब कपत राजांकर एकता बंधुता दलपति पणिया त्याग और आदर्श गुण सहित आश्रित मानक प्रति मित्र मानकर आदर्श आचरण एवं आश्रित मानक पई जीवन देवार मनोभाव मते बहुत भल लागिला। एति लिखि नब। नेक्स्ट देख 2 नंबर हिरण्यक कपत राजा को प्रथमे बंधन मुक्त करने को चाहिए किंतु कपत राज मना करिवार कारण कौन थिला। उत्तर लिखिब पिला माने। देख आश्रित मानक रक्षा करने निजर प्रथम कर्तव्य बोली कपत राज भाबुथिले, सेतिपई से प्रथमे निजे बंधन मुक्त हेबाकू चाहि नथिले। नेक्स्ट देख 3 नंबर केउ सबु भल गुण को निरंतर अभ्यास करी तुमे निजको अधिक कुशली करि परिबो। पिला माने देख आंसर लिखिब सत्यवादिता साहसिकता दयालु मनोभाव श्रृंखला परायणता हेबा आवश्यक। समस्त को समान भाव में देखा सहित समस्यार समाधान करने इत्यादि गुण गुड़ी को अभ्यास कले मु निजको अधिक कुशली करिपरिबी एहिपरि लिखिब। नेक्स्ट देख 4 नंबर जदि हिरण्यक नथान्ते तेबे कपत दल निज जीवन बंचाइबा पई कौन करिथान्ते। उत्तर लिखि नब जदि हिरण्यक नथान्ते तेबे कपतराज निज दलर कपत मानक जीवन बंचाइबा पई अन्य काहारी साहाय्य नहीं थान्ते। एतिकी लिखि नब। शुण पिला माने जो माने मो चैनल को नुआ करि आछंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक कर नियंतु जहा द्वारा कि मोर समस्त वीडियो आपनक पाखरे पहुंच परिबो। नेक्स्ट देख पिला माने एठी लिखिछि पाठरू तळे देख लिखिछि तळे केतेक प्रश्न और उत्तर दिया जाइछि। प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्हटिए दियो। बुझिल तारा चिन्हटिए देबा जोड़ा ठीक उत्तर हेथिबो। 1 नंबर लिखिछि केउ स्थान रे बाणुआ जाल टाणी थिला। देखो 4टी ऑप्शन देछि सेथि मध्यरु घ नंबर ऑप्शन डी हमरो ठीक हे जिवो। तेनु घ नंबर पाखरे टिक चिन्ह दे दियो आउ से बॉक्स रे गोटे स्टार चिन्हटिए कर दियो। बुझिल। नेक्स्ट देख 2 नंबर एठी देख 2 नंबर लिखिछि हिरण्यक किए। देख 4टी ऑप्शन देछि एति मध्यरु ग ऑप्शन टी हमरो ठीक हे जिवो मूषिक राज ता पाखरे गोटे स्टार चिन्हटिए दे दियो। बुझिलो। चलो नेक्स्ट देखिबा 3 नंबर। देख पिला माने 3 नंबर लिखिछि कपत माने किपरि निजर प्राण बंचाइबाकू उद्यम कले। देख एति मध्यरु हमर ऑप्शन ख टी ठीक आंसर हे जिवो तेनु ता पाखरे गोटे स्टार चिन्हटिए दे दियो। बुझिलो। नेक्स्ट देख 4 नंबर। 4 नंबर लिखिछि कपत माने एपरि दशा भोगिले काहींकी। तार उत्तरटी हेबो पिला माने ऑप्शन घ खुद कणिकार लोभरे पड़ी ता पाखरे गोटे स्टार चिन्हटिए दे दियो। चलो नेक्स्ट देखिबा हमें। एठी देख लिखिछि चिंता करी लेख। तळे लिखिछि तळ प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। 1 नंबर लिखिछि जदि कपत माने एक मन होई नथान्ते तेबे कौन होइथान्ता। उत्तर लिखिब जदि कपत माने एक मन होई नथान्ते तेबे से माने एकाठी होई जाल को उठाई नहीं पारी नथान्ते एवं शिकारी हाथ रे धरा पड़ी थान्ते। नेक्स्ट देख 2 नंबर लिखिछि शिकारी जाल बिछाई थिला काहींकी। उत्तरटी लिखि नब शिकारी कपत मानक को शिकार करबा पई जाल बिछाई थिला। बुझिलो। चलो नेक्स्ट देखिबा 3 नंबर। देख एठी लिखिछि जदि कपत माने जालरू मुक्त होई नथान्ते ताहाले की असुविधा होई थान्ता। उत्तर लिखिब जदि कपत माने जालरू मुक्त होई नथान्ते तेबे से माने समस्ते शिकारी हाथ रे पड़ी मृत्यु मुखरे पड़ी थान्ते। बुझिलो। नेक्स्ट देख 4 नंबर हिरण्यक परि जणे उपकारी बंधु हेबा पई तुमे कौन करिबो। उत्तर लिखि नब हिरण्यक परि जणे उपकारी बंधु हेबा पई
ମୁଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ସହି ବନ୍ଧୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ଯଦି ହିରଣ୍ୟକ କପୋତ ରାଜଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଆସିନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ହିରଣ୍ୟକ କପୋତ ରାଜାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଆସିନଥାନ୍ତେ ତେବେ କପୋତମାନେ ଜାଲରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର। ତୁମେ କପୋତ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ? ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ମୁଁ କପୋତ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏକତାର ବଳପଣିଆକୁ ଆଦରି ନେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର। ଯଦି ଦଳପତି ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଦଳପତି ନିଜ କଥା ଭାବିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ନିଜେ ମୁକୁଳି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପର ପଣିଆ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତେ। ଅନ୍ୟ କପୋତମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଯଦି ତୁମେ ହିରଣ୍ୟକ କପୋତ ରାଜାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭେଟ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିନେବ। ଯଦି ହିରଣ୍ୟକ ଓ କପୋତ ରାଜାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଭେଟେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଏହି ଗଳ୍ପ ଭଳି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ହିରଣ୍ୟକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ କପୋତ ରାଜାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିଛି ଭାଷାର କଥା। ଦେଖ ତଳେ ଆମର 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଦେଇଛି କବିତାରୁ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଲେଖିଛି ଶୁଣି ଡାକ ମୂଷିକରାଜ ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଉଭା ତଳେ ଗାରଟିଏ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ। ଦଳବଳ ସହ କପୋତରାଜ ଦଶା ଦେଖି ସେ ତ ହୋଇଲେ କାବା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କାବା ତଳେ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ। ତଳେ ଲେଖିଛି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଉଭା ଓ କାବା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସମତାନ ଶବ୍ଦ। ଏକା ଭଳି ଶୁଭୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର। ଏହି କବିତାର ଏହିପରି ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଯେପରିକି ଏକା ଭଳି ଶୁଭୁଥିବ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲ ଆମେ କବିତାରୁ ଖୋଜିକିରି ଲେଖିନେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିଛି ଉଡ଼ି, ଏଠି ଲେଖିଛି ପଡ଼ି। ଏ ଦୁଇଟି ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ସେମିତି ମିଳି ଏବଂ ଟାଳି ବୋଲି ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ଧାଇଁ, ତା ତଳେ ଲେଖିଛି ପାଇଁ। ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୋଇ ଓ ଭାଇ, ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି, ଖାତାରେ ଲେଖ। ଦେହ ଓ କୁହ, ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ଏକା ଭଳି ଶୁଣାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ମୁକତି ଓ ଶକତି, ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ମୁହିଁ ଓ ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି, ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତେଜେ ଓ ସାଜେ, ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼। ଦେଖ ଏଠି କ ନମ୍ବର ଲେଖିଛି ଶୁଣି ଡାକ ମୂଷିକରାଜ ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହୋଇଲେ ତଳେ ଏକ ରେଖାଟି ଟଣାଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ଯାଇଥିଲୁ ତଳେ ଗୋଟେ ରେଖା ଅଛି, ବନ ପଥରେ ଉଡ଼ି। ପଡ଼ିଗଲୁ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେଖା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ବାଣୁଆ ଜାଲେ। ସେମିତି ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ଲେଖିଛି ଜାଲ ସହିତରେ ଆସିଛୁ, ତଳେ ରେଖା ଦିଆଯାଇଛି ଉଡ଼ି। ଦେଖ ତଳେ ଲେଖିଛି ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଅଛି। ହୋଇଲେ, ଯାଇଥିଲୁ, ପଡ଼ିଗଲୁ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଅତୀତ କାଳରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେମିତି ଆସିଛୁ, ଦେଖ ଲେଖିଛି ଆସିଛୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିଲ, ଲ ଲା ଲି ଲୁ ଏସବୁ ଅତୀତ କାଳକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେମିତି ଦେଖ ଗ, ଏବେ ଆସ ନିମ୍ନ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ଥିବା ରୂପକୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ତାପରେ ଲେଖିଛି ଅତୀତ କାଳ, ଏଠି ଲିଖିଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଦେଖ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖିଛି ଯାଏ, ଅତୀତ କାଳରେ ହେଇଯିବ ଗଲି, ଭବିଷ୍ୟତର କାଳରେ ହେଇଯିବ ଯିବି ବୋଲି। ବୁଝିଲ, ସେମିତି ଦେଖ ଅତୀତ କାଳରେ ଲେଖିଛି ଖାଇଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖି ନେବା ଖାଏ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ସୂଚାଏ। ସେହିପରି ଅତୀତ କାଳରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଖାଇଲା, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ତୁମେ ଲେଖି ନେବ ଖାଇବ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଲେଖି ନେବ ଖାଇବ। ବୁଝିଲ, ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ତଳେ ଲେଖିଛି ଉଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଅତୀତ କାଳ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ଉଡ଼ିବର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହେଇଯିବ ଉଡ଼େ, ଏଠି ଉଡ଼େ ବୋଲି ଲେଖି ନେବ। ସେମିତି ତାର ଅତୀତ କାଳ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଉଡ଼ିଲା, ଏଠି ଲେଖି ନେବ ଉଡ଼ିଲା ବୋଲି ଏଠି ଲେଖି ନେବ। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଦେଖ ଏଠି ଉଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ ଲେଖି ନେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଲେଖିଛି କରେ, ଯାହାର କି ଅତୀତ କାଳ ହେଇଯିବ କରିଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖି ନେବ କରିଲା। ବୁଝିଲ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଲେଖିବ କରିବ, କରିବ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖି ନେବ। ବୁଝିଲ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଥିବ ଏ, ଉଠିବେ, ଖାଇବେ, ପିଇବେ ଏସବୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହେବ। ବୁଝିଲ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଥିବ ଲ, ଲା, ଲି, ଯେପରିକି ଗଲି, ଖାଇଲି, ଉଠିଲି, ବସିଲି ଏସବୁ ଅତୀତ କାଳକୁ ସୂଚାଏ। ସେହିପରି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବ, ବା, ବି, ବୁ, ଯେପରିକି ଖାଇବ, ଖାଇବି, ଶୋଇବି, ଗାଇବି ଏସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳକୁ ସୂଚାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର, ତୁମେ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖିଛି, ତା ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ଦଳପତି ବନ୍ଧୁ ମୋର, ପହିଲେ ତୁମକୁ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ଦେବୀ ମୁଁ କତି ଉପରୋକ୍ତ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମୂଷିକ ରାଜଙ୍କ ବଦଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ମୂଷିକ ରାଜ ଓ କପୋତ ରାଜ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଝିଲ, ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏହି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଯାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହା ସର୍ବନାମ ପଦ ଅଟେ। ବୁଝିଲ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ସର୍ବନାମ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ରେଖାଙ୍କିତ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କର। ଆମେ ସେଠି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ହିରଣ୍ୟକକୁ, ତା ତଳେ ରେଖା ଦେଇଛି ଦେଖି ଦଳପତି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ରେଖା ଟିକେ ସାହସ ପାଇଲେ, ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ସାହସ ପାଇଲେ। ଦେଖ ଏଠି ହିରଣ୍ୟକ ବଦଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ, ଦଳପତି ବଦଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ। ସେମିତି ଆମେ ଖ ନମ୍ବରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଶିକାରୀର, ଆ ତଳେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି ଜାଲରେ କପୋତ ମାନେ, ଆ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଗାର ଅଛି ପଡ଼ିଗଲେ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଶିକାରୀ ଜାଗାରେ ଲେଖି ନେବା କ'ଣ? ତାହାର ଜାଲରେ ଏମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶିକାରୀର ଜାଗାରେ ଲେଖି ନେବ ତାହାର, କପୋତ ମାନେ ଜାଗାରେ ଲେଖି ନେବ ଏମାନେ। ବୁଝିଲ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି କପୋତ ମାନଙ୍କର। ଦେଖ ଏଠି କପୋତ ମାନଙ୍କର ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, ଉତ୍ତର ଲେଖି ନେବ ସେମାନଙ୍କର, ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। କପୋତ ମାନଙ୍କର ବଦଳରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସର୍ବନାମ। ଏଠି ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ଲେଖିଛି ମୂଷିକ ରାଜର ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ ଥିଲା। ଦେଖ ଏଠି ମୂଷିକ ରାଜ ତଳେ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖି ନେବ ତାହାର ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ ଥିଲା। ମୂଷିକ ରାଜ ବଦଳରେ ତାହାର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି କବିତାରୁ କାହାଣୀ, କବିତାରୁ ଆମେ କାହାଣୀ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ, କବିତାରେ ତୁମେ ହିରଣ୍ୟକ ଓ କପୋତ ରାଜଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ନେଲ। ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖି ନେବ ଖୁଦକଣିକାର ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କପୋତମାନେ ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଉଡ଼ି ହିରଣ୍ୟକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହିରଣ୍ୟକ ନିଜର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଓ କ୍ଷୀଣ ଶକ୍ତିରେ ସବୁ କପୋତମାନଙ୍କୁ ନ ମୁକୁଳାଇ
କପୋତରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କପୋତରାଜ ନିଜର ମହାନତା ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କପୋତରାଜ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି 2 ନମ୍ବର ଲେଖିଛି, ଏହି କବିତାର ଶେଷରେ କପୋତମାନଙ୍କୁ ଜାଲରୁ ମୂଷିକରାଜ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ତୁମେ ନିଜେ ଏହାର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବଦଳାଇ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖ। ଯେପରିକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦେଖ 2ଟି ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଶିକାରୀଟି ନିଜେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଏଠି ପକ୍ଷୀମାନେ ଜାଲ ସହିତ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ 2ଟି ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବା। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କପୋତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜାଲ ସହ ହିରଣ୍ୟକର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକ ଓ କପୋତରାଜଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ଶିକାରୀର ମନରେ କରୁଣା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଜାଲକୁ କାଟି ଜଣ ଜଣ କରି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ କପୋତ ଶିକାରୀକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏଠି ତଳେ ଲେଖିଛି, ତଳେ ମୂଷିକରାଜ ଓ ବନ୍ଧୁ କପୋତରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜ କଳ୍ପନାରୁ ପୂରଣ କର। ହେ ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତଳେ ଏଠି ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପାରାଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ସେମାନେ ଭୂମିରୁ ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ସେମାନେ ଶିକାରର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଜାଲ ସହିତ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ମୂଷା ବା ମୂଷିକ ରାଜା ଏଠି ପାରାମାନଙ୍କର ଜାଲଟିକୁ କାଟୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାହା ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ତାହା ଲେଖ। ଶିକାରୀ କ'ଣ କହିଛି, ପାରା କ'ଣ କହିଛି, ଏସବୁ ନିଜେ କରିଦେବ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛି ତୁଳନା। ତଳେ କେତେକ ଗୁଣର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଶିକାରୀ ଓ ଆଉ କେତେକ ହିରଣ୍ୟକର ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ତଳେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ବା ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ କେଉଁଠି ଭୁଲ କେଉଁଠି ଠିକ୍, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇ ନେବା। ଦେଖ ଏଠି ସାରଣୀରେ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛି ଗୁଣ, ତାପରେ ଲେଖିଛି ଶିକାରୀ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲିଖିଛି ହିରଣ୍ୟକ ବା ମୂଷିକ ରାଜ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଛି ପରୋପକାରୀ। ବୁଝିଲ? ପରୋପକାରୀ ବୋଲି ଲେଖିଛି। ପିଲାମାନେ ଭାବିଲ ଶିକାରୀ କ'ଣ ପରୋପକାରୀ ଥିଲା? ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହିରଣ୍ୟକ ବା ମୂଷିକ ରାଜ, ସେ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଶିକାରୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା କି? ନାହିଁ, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବ। ହିରଣ୍ୟକ ବା ମୂଷିକ ରାଜ, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲେଖିଛି ନିଷ୍ଠୁର। ନିଷ୍ଠୁର, ଶିକାରୀ ଅବଶ୍ୟ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇଦେବ। ହିରଣ୍ୟକ ବା ମୂଷିକ ରାଜ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ନଥିଲେ, ପାରାମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଶିକାରୀଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ତା ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଦିଅ। ହିରଣ୍ୟକ ବା ମୂଷିକ ରାଜ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା। ବୁଝିଲ? ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ମୂଷାଟି, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଚତୁର। ଚତୁର, ଶିକାରୀଟି ଚତୁର ଥିଲା କି? ନାହିଁ, ସେ ବିଲକୁଲ ଚତୁର ନଥିଲା। ହିରଣ୍ୟକ ବା ମୂଷିକ ରାଜ ସେ ଚତୁର ଥିଲେ, ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସାହସୀ। ପିଲାମାନେ ଶିକାରୀଟି ସାହସୀ ନଥିଲା, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହିରଣ୍ୟକ ବା ମୂଷିକ ରାଜ ସେ ସାହସୀ ଥିଲେ, ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦିଅ। ଏଠି ଲେଖିଛି ନିରୀହ। ଶିକାରୀ କ'ଣ ନିରୀହ ଥିଲା କି? ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବ। ହିରଣ୍ୟକ ବା ମୂଷିକ ରାଜ ସେ ଥିଲେ ନିରୀହ, ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସହଯୋଗୀ। ପିଲାମାନେ ଶିକାରୀ କ'ଣ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା କି? ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟିଏ ମାରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହିରଣ୍ୟକ ବା ମୂଷିକ ରାଜ ସେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହିଂସ୍ର। ଶିକାରୀଟି ହିଂସ୍ର ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ହିରଣ୍ୟକ ବା ମୂଷିକ ରାଜ ସେ ହିଂସ୍ର ନଥିଲେ, ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିଛି ପାଠରୁ ଆଗକୁ। ବୁଝିଲ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଏସବୁ ଆମର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ
कवितार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक शेष हो जाइछि। वीडियोटी किपर लगिला मते कमेंट कर जणाइ नेबे। जदि भल लागिछि ताले लाइक कर नेबे। आपण समस्त को सांगमन पाखकु शेयर कर नेबे। सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को क्लिक कर नेबे। थैंक यू फॉर वाचिंग पिला माने।